जय श्री जगन्नाथ। आज आम डॉक्टर प्रतिभा रायकर एक कहानी मुख्य आसतु शुणा। गोटे घरे पुरुषटीए नारीटीए 40 वर्ष धरी सुख दुख शोक दैन्यर भागीदार हो चलिले, हेले मुह चाहा चाही है नहांती, कथाभाषा है नहांती, छुआछुई तो दूरर कथा। नूरीदास शोषीर मुह को सीधा सड़क चाहिए। से नूरीदास घर को आसबार 45 वर्ष पर श्मशान रे जुई उपरे नूरीदासंकर एकमात्र कूलकलंक पुओ सतिया, जी मिछुआ बोली ख्यात, शोषीर मला मुहरे निआ देला बेले नूरीदास को शोषीर मुहटा झापसा दिशुला, कारण सेतेबेलकू तांको आखिरे परलर पर्दाटीए पड़ सारी। बयस हेलानी 59। शोषीर 58 वर्षर मुहर मला चमड़ारे सोराए दीपहर खरा धला बौद काटी पड़ी थाए, जेमिति सतिया ता मुहरे निआ देबा आगरू आकाश आड़ू आड़ू आउ जणे किए निआ धारटी बढ़ाई देउथिला। ता सत्वे शोषीर मुहटा प्रकृतरे केमिति से कथा नूरीदास ठौरी पारले नाही। जालजालुआ मुहर छापटीए बास, सेतिकिरु कौन बा ठौरी हेबो। 45 वर्ष तले से मुहटा केमिति थिबो। भल हैला, प्रथा अनुसार शोषीर मला मुहटा को मध्य नूरीदास देखिबा निषेध। शबदाह सारी घर को फेरिबा परे घरटा नूरीदास को बड़ एकाटिया लागिला। पृथ्वीटा खाँ खाँ खाई गोड़ेला। से घर अगणा को पशि पारिले नाही। जेउठी 45 वर्ष धरी से शोषीर पाद दुईटा को चलप्रचल हेउथवार देखिथिले, जेउठी शोषीर हाथ दुईटा तांको दिओली भात तिउण बाढ़ी देउथिला, से बारंडारे भी से बसी पारिले नाही। से दांडपट बगीचार बुढ़ा कलमी आंब गछ मूले जाई बसिले रथ होई। भाविले शोषी संगे तांकर की संपर्क जे से मल्ला बोली तांको घर द्वारा खाई गोड़ौछि। शोषीर पाद दुईटा को देखिले नूरीदास आड़े होई जाउथिले। भात कंसा धरा हाथ दुईटी लंबी आसिले से सांकुड़ी जाउथिले। नूरीदास कांथ बाड़ को देखई कथा कहिले, शोषी काम कार्य जवाब देउथिला। नूरीदासंकर केतेबेले केउंटा दरकार शोषी जानिथिला, तेणु डाकिया कि कहवा भी दरकार पड़ू नथिला। शोषी सबु जिनिस समय मुताबक तांको आगे रखी दउथिला। सकाळ खरा पड़िले गुड़ दिया नाली चाहा, चाउल भजा, तापरकू पान 4 खंड। नूरीदास सेतक सारी बगीचा आड़े बाहरिले शोषी कोड़ी फाउड़ा खणती गांडुआ बाल्टी जहा जो दिन लोड़ा जानिला मिति बगीचारे रखिदे आसुला। नूरीदास बगीचा काम करू करू शोषीर तुण छुंक चेताई देउथला जे सूर्य मुंड उपर को ढलिलेनी, एथर गाधुआ बेल। नूरीदास बगीचा छाड़ी घरे न पशुणु दांड बारंडा उपरे तेल सीसी थुआ आइथिबो। तेल माखी बगीचा भितर छोट गाड़िया बुड़ पकई आसिया बेलू पूजापाठ पई आसन कोथली दुआर पट बारंडारे रखा जाइथिबो। नूरीदास पद्मासन रे बसी बाहुरे तिलकगार काटिबे, कपाल को नाक अग पर्यंत चिता काटिबे। कपालर दिगार लंब चिता भितरे सुजी आकालर तिलक टोपा देबे। छाती रे काटिबे तिलकगार। तापरे पूजापाठ जप तप प्रणाम सरी मुंड उठेला बेलू भात तुण बढ़ा सरीथिबो। खाई बसिबे सुना पुओ परी। लुणिया अलणा किछि पाटी फिटेबेनी, राग अराग बारिबेनी, सुआद असुआद बाछिबेनी। शोषी भी पचारि पारिबनी केमती हेइछि, भल ना मंद। तेबे शोषी से कथा जानी पारिबो नूरीदासंकर पछरे भात घिनिबा न घिनिबारु। शोषी बड़ हुसियार होई बड़ जतनरे रांधुथिला नूरीदासंक पई। बिचरा किछि सिना कहि पारु नाहंती, अकाଳରେ पड़ी नहले भोक लागुथुबो, राग हेउथुबो, मुंड को पित्त उठुथुबो तो निश्चय। पुरुष पुओ होई केड़े संजतरे चलुथांती नूरीदास, से कथा शोषी छड़ाओ किए जाने। नूरीदास सिना शोषीर देह मुह को देखि पारंती नहीं, शोषी किंतु ओढ़ना तलू तांको देखिदिबो। युवा कालरू से जेमिति थिले सेमती अछंती। मोटा होई नांती कि झड़ी जाई नांती, खाली जहा टोकारु बुढ़ा होइचंती। सीधारू बांकी जाइचंती अल्प, हेले सुंदररू असुंदर होई नांती। युवा काले युवापणिया रे बुढ़ा काले बुढ़ापणिया रे भी गोटे सुंदरता थाए, गोटे पुरुषपणिया थाए। सेतरे नूरीदासंकर सूताए भी उणा हैनी। आंठू उपर को धोब फरफर धोती, घरे थिले खाली देह, हाट बजार को बाहरिले धला कनार फतेई, बास एतिकी पोशाक। नाली गामुछा खंडे कांधरे पड़ी थाए घरे बाहरे। तंटी बंधा दिशरी तुलसी माली,
ସର୍ବଦା କପାଳ, ନାକ ଓ ବାହୁରେ ଚିତା ଚୈତନ, ଏମିତିରେ କାନଫଳିରେ ବି ଟିପେ ଲେଖା ଚନ୍ଦନ। ଗାଉଁଲି ହିସାବରେ ଡେଙ୍ଗା 5 ହାତିଆ ମର୍ଦ୍ଦ। ସାବନା ରଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ବଡ଼ ସୌମ୍ୟ ଚେହେରା। ସିଧା ନାକ, ଓସାରିଆ କପାଳ, ସାନ ସାନ ହେଲେ ବି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଖି, କପାଟ ପଟା ଭଳି ଚଉଡ଼ା ଛାତି, ଜୁଆଳି ଭଳି ସିଧା ଦୀର୍ଘ କାନ୍ଧ, ଯେମିତି ପର୍ବତ ବୋହି ନେବ। ହେଲେ ପେଟ ପଶି ଯାଉଥିବ, ଯେତେ ଖାଅ କି ନ ଖାଅ। କାମିକା ପରିଶ୍ରମୀ ହାତ ଗୋଡ଼ ଟିପ ନ ମାରି ବି କହିହେବ ଯେ କେଡ଼େ ଶକ୍ତ। ମୋଟାମୋଟି ମନେ ହେବ ସୁପୁରୁଷ, ହୁଅନ୍ତୁ ପଛକେ ଗରିବ। ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ, କିଣିଖିଆ। ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଇଲେ ଖଣ୍ଡେ ବାରି, ତାରି ଭିତରେ ଫସଲ। ଆମ୍ବ 2-3 ଗଛ, ସଜନା ଛୁଇଁ, କଦଳୀ, ପଣସକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଋତୁବାରୀ ପନିପରିବା ଉପଜାଇ ହାଟରେ ବିକିଲେ ଘର ଚଳେ। ତେବେ ଆମ୍ବ ମାସରେ ରୋଜଗାର ଭଲ। କେଜାଣି କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ସେ ଚାରା। ତାର ମୂଳ ଇତିହାସ ନୂରିଦାସ କହିପାରିବେନି। ବଡ଼ ଜାତିଆ କଲମୀ ଆମ୍ବ, ଠ ଭଳି ଗୋଲ, ମାଉଁସିଆ ଟିପରେ ଟିପି ହେଲା ଭଳି ନାକ ଆଗ ଆଡ଼କୁ, ବଡ଼ ପତଳା ଚୋପା, ଭିତରେ ଘି କୁଆଁରୀ ଭଳି ଥଲଥଲ ଚିକ୍କଣ ମାଉଁସିଆ ଆମ୍ବ, ଜମାରୁ ଚେର ନାହିଁ। କାଟି ଖାଇବାକୁ ଭଲ। ବାସ୍ନାରେ ପେଟରୁ ତାଳୁ ଯାଏଁ ଶିରଶିର ମହକିଯିବ। ହାଟରେ ବଡ଼ କାଟତି। ଆମ୍ବ ସରି ଆସିବା ବେଳକୁ ଦାମ ଚଢ଼ା। ନୂରିଦାସ ଆମ୍ବର ଆକାର ଦେଖି ଦାମ କଷନ୍ତି। ସେହି ବଗିଚା ଖଣ୍ଡିକ 3 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବର ଭାତ ଥାଳି। ବାରି ଭିତରେ ସାନ ଗାଡ଼ିଆଟିଏ, ସେଇଥିରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ। ବଗିଚା ପାଇଁ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ତେଣ୍ଡା ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ। ଖରାଦିନେ ଗାଡ଼ିଆରେ ପାଣି ଶୁଖିଗଲେ ଚୁଆ ଖୋଳି କାମ ଚଳାଇବାକୁ ହୁଏ। ଆକାଶରେ ଯେମିତି ମନକୁ ତାରା ଫୁଟେ, ନୂରିଦାସଙ୍କ ଗାଡ଼ିଆରେ ସେମିତି ଛାଁକୁ ମିନ ଖେଳନ୍ତି। ଗଡ଼ିଶା, କେରାଣ୍ଡି, ଦଣ୍ଡକିରି, ମାଗୁର, କଉ, ଶେଉଳ, ତୋଡ଼ି, ଏମିତି କେତେ କେତେ ନାଁ ମାଛଙ୍କର। ହେଲେ ନୂରିଦାସଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କାମର ନୁହେଁ। ନୂରିଦାସ ଜାତିରେ ବୈଷ୍ଣବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବା ଭୋଗୀ। ମାଛ ମାଂସ ପଶିବା ମନା। ଗାଡ଼ିଆର ମାଛଗୁଡ଼ା ପାଣିକୁ ଆଇଁଷ କରନ୍ତି ବୋଲି ପଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ଡାକି ମାଛ ଧରି ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ବାଡ଼ିରେ ଲଙ୍କା ମରିଚରେ ହାତ ମରାଇ ଦିଅନ୍ତିନି। ଖରାଦିନଟି ବଡ଼ ନିରାଟିଆ। ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ା ଗଛରେ ମୁଣ୍ଡି ପାଲଟିବ, ଲଙ୍କା ମରିଚ ସେମିତି ଯେମିତି ଥିବ, ଶାଗ ବଞ୍ଜିଆ ପାଲଟିବ। ତାପରେ ଜହ୍ନି, କାକୁଡ଼ି, ମକା, ଛଚିନ୍ଦ୍ରା, ଲାଉ, କଖାରୁ ତ ଖରାଦିନର ସପନ। ଆଉ କାହା ଘରେ ତୁଅଣ ଶାଗ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ହେଲେ ନୂରିଦାସଙ୍କ ଘରେ ଖରାଦିନଟା ଭାରି ଭାତ କଷ୍ଟ। ପରିବା ବିକି ସେ ଚାଉଳ ଆଣନ୍ତି। ଖରାଦିନେ କରିବେ କ'ଣ? ନୂରିଦାସଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ଅଛି। ସେଇଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ସଉକ। 3-3ଟା ପେଟର ଦାଉ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ନୂରିଦାସଙ୍କ ସଉକି ପରିଣତ ହେଲା ଖୋରାକିରେ। ରୋଜଗାର ମନ୍ଦ ହୁଏନି। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଶୁଦ୍ଧି ମହୋତ୍ସବରେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ନୂରିଦାସ ଖରା 4 ମାସ ଚଳେଇ ନିଅନ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତନରୁ ଆଣନ୍ତି ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ, ଉଖୁଡ଼ା, ଚୁଡ଼ା, ହୁଡ଼ୁମ୍ବ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ, ପଇସା, ଲୁଗା, ଗାମୁଛା। ନୂରିଦାସଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବଡ଼ ଭଲ ଲାଗେ। କେଜାଣି କେତେ କାଳର ଅଭ୍ୟାସ। ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ଠୁ ନୂରିଦାସ ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡାରେ ଅନ୍ଧାରଟାରେ ବସି ଆଖି ମୁଜି ମୃଦଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗ କରୁଥିବେ, ତୁଅଣ ଛୁଙ୍କ ହେବା ଯାଏଁ। ଦିନେ ଦିନେ ନୂରିଦାସଙ୍କ ଘର ଆଡ଼ୁ ଅଧରାତି ଯାଏଁ ମୃଦଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗ ଶୁଭୁଥାଏ। ନୂରିଦାସ ସଞ୍ଜ ପହରିଆ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାନ୍ତି ହାଉଲେ ହାଉଲେ ଟୁଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗ। ଅଧାରାତିଆ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାନ୍ତି ଜୋର ଜୋର ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ। ସଂସାରରେ କେତେ ଜାତିର ଭୋକ ଅଛି। ମିଠା, ଖଟା, ରାଗ, ଲୁଣିଆ, ପିତା, କଷା, ଭଳିକି ଭଳି ସୁସ୍ୱାଦ ପରିକା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୋକର ଅନୁଭବ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା। ଦେହର ଭୋକ, ପେଟର ଭୋକ, ମନର ଭୋକ, ଆତ୍ମାର ଭୋକ, ଏଇ 4ଟି ହେଉଛି ମୂଳ ଭୋକ। ତା ଦେହରୁ ଆହୁରି କେତେ କେତେ ଭୋକର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବାହାରି ଜୀବକୁ କାବୁ କରେ, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଭଳି ଛନ୍ଦି ପକାଏ। ମାୟା ଜୀବଟି ବିଚରା, ଆରେ ଶୁଖୁଆ ଖଡ଼ ଖଡ଼, ମିଛ ମାୟାରେ ପଡ଼ି ହେଉ ଲଡ଼ବଡ଼ ଲଡ଼ବଡ଼ ଲଡ଼ବଡ଼। ନୂରିଦାସଙ୍କ ମୃଦଙ୍ଗ ତାଳେ ଛିଡ଼ା ଏଇଠି। ନୂରିଦାସ 2ଟି ଭୋକକୁ ମାନନ୍ତି, ପେଟର ଭୋକକୁ ଭୋଜନ, ଆତ୍ମାର ଭୋକକୁ କୀର୍ତ୍ତନ। ବାକି ଯେତେ ଭୋକ ତାକୁ ଟାଳି ଦେବା ନୂରିଦାସଙ୍କ ପକ୍ଷେ କିଛି କଷ୍ଟକର କଥା ନୁହେଁ। ପେଟର ଭୋକକୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଟାଳିପାରେ ନା, ହେଲେ ଦେହର ଭୋକ, ମନର ଭୋକକୁ ମୃଦଙ୍ଗ ମାଡ଼ରେ ଠେଲି ପେଲି ଆତ୍ମାର ଭୋକ ସହ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି ନୂରିଦାସ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ 2ଟା ଭୋକ ସତ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ସେ ଭୋକ ମରେ ଭୋଜନ ଓ ଭୋଜନରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଶୋଷୀ ପେଟରେ କିଛି ଭୋକ ଥାଏ କି ନା ଜାଣି ହୁଏନି। ଓଢ଼ଣା ତଳେ ସବୁ ଭୋକ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହିଯାଏ। ନୂରିଦାସଙ୍କୁ ଖାଲି ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ଶୋଷୀର 2ଟା ଚାଲିଲା ପାଦ, କାମିକା ହାତ।
ସକାଳ ସଞ୍ଜ ଶୋଷି ଚାଲୁଥାଏ, ଖଟୁଥାଏ। ତା ହାତ ଦୁଇଟା ଗୁହାଳ ଗୋବର କରେ, ଘଷି ପାରେ, ଘର ଦୁଆର ଲିପେ, ଘର ବାରି ଓଳାଏ, ଜାଳେନି କାଠି ଗୁଟା ଡାଙ୍ଗ ଡୁଙ୍ଗା ଗୋଟାଏ, ଭାତ ତୁଅଣ ରାନ୍ଧେ, ବାସନକୁସନ ମାଜେ। ସବୁ ଖାଲି ପେଟର ଭୋକ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଦେହର ଭୋକ, ମନର ଭୋକ ତା ପାଦ ତଳେ ଗୋବର ସଙ୍ଗେ ଦଳି ଚକଟି ହୋଇଯାଏ। ଲିପା ପୋଛା ମାଟି ଗୋବର କନାରେ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ। ଡାଙ୍ଗ ଡୁଙ୍ଗି ସଙ୍ଗରେ ଚୁଲିରେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୁଏ। ତାର ଆତ୍ମାର ଭୋକ ନୁରୀ ଦାସଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ ସାଥିରେ ମୃଦଙ୍ଗ ତାଳରେ ବୋଧ ହେଉଥିବ କି ନା କିଏ ଜାଣେ। ଯୁବାକାଳେ ଶୋଷୀର ପାଦ ଦୁଇଟା ଧୋବଲା ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଭଳି ଥିଲା। ପତଳା ବୟସ ବଢ଼ିବାରୁ ବାତ ଜୋରରେ ଚିତଉ ପିଠା ପରି ଫୁଲିକି ଉଠିଲା ମଝିରୁ। ପାଦ ଉପରେ କଳା ମନ୍ଦାଏ ଚିତାକୁଟା ଫୁଲ। ଶୋଷୀର ହାତ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଛଚିନ୍ଦ୍ରାର ମଝି ଅଂଶ ପରି ନିଟ୍ରୋଳ, ସବୁ କୋମଳ। ହାତ ପାପୁଲି ଦିଓଟି ଛୁଞ୍ଚି ପତ୍ର ଭଳି ପତଳା ନକନକ। ୟା ବାଦେ ଶୋଷୀର ଚେହେରା ନୁରୀ ଦାସଙ୍କୁ ଅଗୋଚର। ବେଳେବେଳେ ଭାତ ବାଢ଼ି ଦେଲା ବେଳେ ଶୋଷୀର ମୁକୁଳା ବାହୁ ଦିଶିଯାଏ। ଖାଲି ଚିତାକଟା କୋଟିକମ ନୀଳଚିତ୍ର। ଓଢ଼ଣା ତଳୁ ଦିଶେ ଓଲଟ କନ୍ୟର ପାଖୁଡ଼ା ପରି ଫାଳେ ନାକ। ଚିପି ହୋଇ ସୁନାର ନୋଳିଟିଏ ଜକଜକ ଦିଶେ। ନାକ ଦିଶେ ନାହିଁ। ଏତେ କାଳ ଚଳପ୍ରଚଳ ଭିତରେ ନୁରୀ ଦାସ ଘରେ ଥିବାବେଳେ ଶୋଷୀର ଦେହରୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଲୁଗା ଖସିଯିବାର କେହି ଦେଖିନି। ଯଦିବା ଖସିଛି, ନୁରୀ ଦାସଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଖସଡ଼ି ଯିବାର କେହି ଦେଖିନି। ଦୁହେଁ ଏକୁ ଆରେକ ବଳି ସଂଯତ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ। ସମାଜର ନୀତି ନିୟମ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବାରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ରୀତିମତ ତପସ୍ୟା। ଶୋଷୀଠୁ 2 ବର୍ଷ ସାନ ତା ଭଉଣୀ ଶଶୀ ଯଦି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ତା ଶାଶୁ ଘରେ ପ୍ରସୂତି ଯତ୍ନରେ ରାକ୍ଷୀ ବୁଝିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଶୋଷୀକୁ ସାରା ଜୀବନ ଓଢ଼ଣା ଓହାଡ଼ରେ ମୁହଁ ଛପା ହୋଇ ରୁନ୍ଧିଲା ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ଶଶୀ ପୋଖତି ହେଲା ନିଜ ବାପ ଘରେ, କାରଣ ଶଶୀର ଶାଶୁଘର ନାହିଁ। ଶଶୀର ସ୍ୱାମୀ ନୁରୀ ଦାସ ପହିଲେ 5 ଭାଇଙ୍କ ଭିତରୁ ପୁଅ ହୋଇ ଆସିବା ପରେ ମାଇଁ ଲାଗ ଲାଗ 3 ପୁଅର ମା ହେଲେ। ନୁରୀ ଦାସ ହେଲେ ପୋଷା ପୁଅ, ଗୁଞ୍ଜାବୃଅ। ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତା କି ରହତାଦାର ଭାବ। ହେଲେ ନୁରୀ ଦାସ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ତାଙ୍କ ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ମାମୁଁ ଘରକୁ ପୁଅ କରି ପଠେଇଦେଲେ, ମାମୁଁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି। ତାଙ୍କ 4 ଭାଇ ବାପାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ସମ୍ପତ୍ତି 4 ଭାଗ କରି ଯାହି ତାହି ଚଳୁଛନ୍ତି। ନୁରୀ ଦାସ ଯୁବକ ହେଲେଣି, କୋଉ ମୁହଁରେ ଲେଉଟି ଯାଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ଭାଗ ବସେଇବେ? ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାନ ଅଭିମାନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ? ସେତିକି ବେଳେ ଶୋଷୀର ବାପା ଶଶୀ ପାଇଁ ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଶୋଷୀ ସେତେବେଳକୁ ବାଳୁତ ହୋଇ ଘରେ ଥିଲା। କୂଳ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଭାଇ ବକଟେ ନାହିଁ। ଶୋଷୀ ତ 3 ପାଞ୍ଜିରୁ ଯାଇଥିଲା। ଶଶୀର ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅ ବକଟେ ହେଲେ ଅଜା ପିଣ୍ଡରେ ପାଣି ଦେବ। ନୁରୀ ଦାସ ମାମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିଲେ ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ହେଲେ। ମାମୁଁ ଏମିତି ସୁଯୋଗଟିଏ ଖୋଜୁଥିଲେ, ନଇଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭାଗ ବସେଇଥାନ୍ତା। ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଶଶୀ ପହିଲି ପ୍ରସବ କରି ମଲା ଯାଏଁ। ନାତି ମୁହଁ ଦେଖି ଶୋଷୀର ବାପା ବି ଆଖି ବୁଜିଲେ। ଫୁଲନାଡ଼ କରି ସତ୍ୟାକୁ କୋଳରୁ ଟେକି ନେଇଥିଲା ରାଣ୍ଡ ମାଉସୀ ଶୋଷୀ। ଘରେ ରହିଲେ 29 ବର୍ଷର ଯୁବକ ନୁରୀ ଦାସ, ମା ଛେଉଣ୍ଡ ପୁଅ ସତ୍ୟା ଆଉ 18 ବର୍ଷର ବାଳୁତ ବିଧବା ଶୋଷୀ। ନୁରୀ ଦାସ ଆଉ ଥରେ ବିବାହ କରିଯାଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ହୋଇ ପଶି ନଥାନ୍ତେ, କି ଶୋଷୀ ଯଦି ତାଙ୍କର ଦେଢ଼ ଶାଶୁ ନ ହୋଇ ଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଶଶୀଠୁ ଶୋଷୀ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ବଡ଼, ନୁରୀ ଦାସଙ୍କଠୁ 11 ବର୍ଷ ସାନ। ସେ ନୁରୀ ଦାସଙ୍କର ଶାଳୀ ବି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ହୋଇନି। ସେ ହୋଇଛି ନୁରୀ ଦାସଙ୍କ ଦେଢ଼ ଶାଶୁ। ଦେଢ଼ ଶାଶୁ ଭଉଣୀ ଜ୍ୱାଇଁର ସମ୍ପର୍କ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଭଳି ପବିତ୍ର। ଛୁଆଁ ଛୁଇଁ ଚାହାଁ ଚାହିଁ କଡ଼ା ନିଷେଧ। ଥଟ୍ଟା ତାମସାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଭାବ ବଢ଼େଇବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ବି ନିୟମ ନାହିଁ। ନର୍କ ଭୋଗ। ସାନ ଭଉଣୀ ଶଶୀର ମରଣ ପରେ ଶୋଷୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଉଣୀ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇ ବାହାସାହା ହୁଅନ୍ତୁ, ଘର ସଂସାର କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ବୟସର ପୁରୁଷ ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀ ମଲା ବୋଲି ଏକଲା ରହିବା ସମାଜର ନିୟମ ନୁହେଁ। ତେବେ ସତ୍ୟା ରହିବ ଏଇଠି, ତା ମାଉସୀ ପାଖରେ। ଏଇ କୂଳରେ ସେ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦେବ। ସାବତ ମାର ଛାଇ ତାଠି ପଡ଼ିବନି। ନୁରୀ ଦାସଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ ଯେଉଁଦିନ ମନ ହେବ ପୁଅକୁ ଦେଖିଯିବେ, ମାତ୍ର ପୁଅକୁ ଏଠୁ ନେଇଯିବା କଥା ମୁହଁରେ ଧରିବେନି। ଶଶୀର ସ୍ମୃତିକୁ ଗଳାମାଳି କରି ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ନୁରୀ ଦାସଙ୍କର ଆଦୌ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଯେ ସେ ନା ଏ କୂଳର ନା ସେ କୂଳର। ମାମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଭାଗ ମାଗିବେ? ମାଗିଲେ ବା ଦେଉଛି କିଏ? ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାନସପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ? ମାନ ସମ୍ମାନ ଏମିତି ବାରଦ୍ୱାର ହେଉଥିବେ? ତା ଛଡ଼ା ଶଶୀ ମାନ୍ୟର ଦେଢ଼ ଶାଶୁ ହେଲେ ବି ବୟସରେ 10 ବର୍ଷ ସାନ, ଅସହାୟା ବାଲ୍ୟ ବିଧବା। ସତ୍ୟା ବାଳୁତ ପିଲା, ଆହୁରି ଅସହାୟ। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ଘର ସଂସାର ବାନ୍ଧିବା ଆଶାରେ ସେ 2ଟା ଅସହାୟ ଜୀବଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯିବାଟା ମଣିଷପଣିଆ ନୁହେଁ। ନୁରୀ ଦାସ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମୋର ଲୋଭ ନାହିଁ, ପୁଅର ଲୋଭ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର କଥା ଆଉ ଏ ଘରେ ଯେମିତି ନ ଉଠେ, ବୁଝି ଖବରଦାର। ସେଇଦିନ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ନୁରିଦାସ ତାଙ୍କର ମୃଦଙ୍ଗଟିକୁ କାନ୍ଥ କଣ୍ଟାରୁ କାଢ଼ିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେହି ମୃଦଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡିକ ଧରି ଆସିଥିଲେ। ମାମୁଁ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ମାମୁଁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ମଠରେ ନଦିଆ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ବହୁଦିନ ଧରି ମୃଦଙ୍ଗରେ ହାତ ବାଜିନି। ମୃଦଙ୍ଗ ହିଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସହଚର। ସେଦିନ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମୃଦଙ୍ଗ ପିଟିଥିଲେ ରାତି ଅଧଯାଏଁ। ତା ପରଠୁ ପ୍ରତି ସଞ୍ଜରେ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ମୃଦଙ୍ଗ ପିଟି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ବହୁ କାଳର ଅଭ୍ୟାସ। ଶଶୀର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଏ ଘରକୁ ଆସିବା ପରଠୁ କେମିତି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କେଜାଣି। ବାଘ ନ ଦେଖିଲେ ବିଲେଇ ଦେଖ, ମା ନ ଦେଖିଲେ ମାଉସୀ ଦେଖ। ସତିଆ ବାଘ ଦେଖିନି, ବିଲେଇ ଦେଖିଛି, ମାଆକୁ ଦେଖିନି, ମାଉସୀକୁ ଦେଖିଛି। ସତିକା ଅବିକା ମନା କଲେ ବାଘ ଦେଖିପାରିବ ଜଙ୍ଗଲରେ ନଇଲେ ସର୍କସରେ, ମାତ୍ର ମାଆକୁ ଆଉ ସେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମା ସେପାରିରେ। ସତିଆ ବାଘର ଛବି ଦେଖିଛି, ହେଲେ ନିଜ ମାଆର ଛବି ବି ଦେଖିନି। ସଭିଏ କହନ୍ତି ସତିଆ ମାଉସୀ ତାକୁ ମାଆଠୁ ବଳି ଗଣ୍ଠିଧନ କରିଛି, ହେଲେ ସତିଆ ଯେତେବେଳେ ମାଆର ସ୍ନେହ ଦେଖିନି କି ଜାଣିନି, ସେ କେମିତି ତୁଳନା କରି କହିବ ଯେ ତା ମାଉସୀର ସ୍ନେହ ମାଆ ଠାରୁ ଅଧିକ? ସତିଆ କେଜାଣି କାହିଁକି ହେତୁ ହେବା ଦିନଠୁ ଅବାଗିଆ, ଆଣ୍ଠୁଆ, ବଗୁଲିଆ, କଞ୍ଚା ମିଛୁଆ। ସତିଆର ତା ବାପା ଉପରେ ଭାରି ରାଗ, କାରଣ ତା ବାପା ତାକୁ ରାଗରେ ମା ଖିଆ ଡାକିଲା ପଛକେ, କିନ୍ତୁ ଗେହ୍ଲାରେ ବି ଡାକେ ମା ଖିଆ। ସତିଆ ରାଗିଗଲେ ତା ବାପା କହେ ତୁ ମାଇପଖିଆ। ଏଇଟା ସତିଆର ନିଜର ନୁହେଁ, ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ନୁରିଦାସଙ୍କୁ କହନ୍ତି ମାଇପଖିଆ। ନଚେତ୍ 13-14 ବର୍ଷର ଝିଅ ଯେଉଁଠି ପୋଖତି ହେଉଛନ୍ତି, 16 ବର୍ଷର ଶଶିକିଆ ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ମରିଥାନ୍ତା। ନୁରିଦାସଙ୍କ ଜାତକରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ରିଷ୍ଟ, ଏକଥା ବହୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ସତିଆ ମା ଶଶୀ ମରିବା ପରେ ନୁରିଦାସଙ୍କ ଜାତକ ଦେଖି କହିଛନ୍ତି। ଶଶୀ ବାପଘର ନୁରିଦାସଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ହେଲେ କେହି କହେ ନାହିଁ ଶଶୀର ଘର। ସଭିଏ କହନ୍ତି ନୁରିଦାସଙ୍କ ଘର। ନୁରିଦାସଙ୍କ ଘରଟା ଇଂରେଜ ଅମଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ସୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ହାଇସ୍କୁଲର କାନ୍ଥକୁ ଲାଗିଛି କହିଲେ ଚଳେ। ଘରେ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇ ଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ କୁଳି ପକାଇବା କଥା। ନୁରିଦାସ ଭାବିଥିଲେ ମା ଖିଆ ସତିଆ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରି ଶିକ୍ଷିତରେ ଗଣା ହେବ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡ କରି ପେଟ ପୋଷିବ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଗଛର ଆମ୍ବ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଉଖୁଡ଼ା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଦଣ୍ଡେ ଜୀଇବନି। ମାତ୍ର ସତିଆ କେଜାଣି କାହିଁକି ହେଲା ପାଠ ଚୋର। ଇସ୍କୁଲ ନାଁ ଧରିଲେ ଛେଳିକି ପାଣି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବାପର ଜିଉଁଟା ହିଁ ହଁ ସତିଆର ସେଇଟା ନା, ତେଣୁ ବାପ ପୁଅରେ ନିରନ୍ତର ତେରିମେରି। ସତିଆ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଇସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲେ। ଦିନେ ଦିନେ ମାଷ୍ଟରଙ୍କଠୁ ଶୁଣି ସତିଆକୁ ଘର ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇବେ ନୁରିଦାସ। ବାହାରୁ କବାଟ ଦେଇ ତାଲା ଠୁଙ୍କିବେ, କହିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍କୁଲ ନିୟମିତ ଯିବ ବୋଲି ନ କହିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିବ ତାର ଦିନେ କି ମୋର ଦିନେ। ଶେଷ କଥାଟା ଶଶୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହିଁ କହିଥାନ୍ତି। ଶଶୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଗରେ କିଏ ଅଛି ସତିଆର ଲୁହ ପୋଛି ଖୋଇଦେବ? ଶଶୀ ଜବାବ ଦିଏନି। ବାପଟା ଆକଟ କରୁଛି ପୁଅର ଭଲ ପାଇଁ, ବାପା ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି। ମାଉସୀ ହୋଇ ଶଶୀ ମଧ୍ୟ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ବାଧା ଦେବ। ଏମିତି ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅ କିଏ ଅଛି? ଆସୁ ତ ଦେଖି ସାମ୍ନାକୁ। ନୁରିଦାସ ବଜାରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଶଶୀ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଚାବିରେ ତାଲା ଖୋଲି ସତିଆକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଭାତ ଖୋଇବ। ଖଟ ଗୋଡ଼ରୁ ଖୋଲିଦେବ ସତିଆକୁ। ନୁରିଦାସ ତାକୁ ଦେଖିବେ, କିଛି କହିବେନି। ସତେକି ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ସତିଆ ଭାତ ଖାଇଥିବ, ଲୁହ ପୋଛିଥିବ, ବନ୍ଧନରୁ ମୁକୁଳିଥିବ, ବହି ଧରି ବସିଥିବ, ତେଣି କିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁ କି ନ ପଢ଼ୁ। ମାସକେ 10 ଥର ଏଇ ପାଲା। ପ୍ରତି କ୍ଲାସରେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଶଶୀ ପାଇଁ ଏସବୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ପିଲାଟା ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା, ଯଦି ପାସ୍ ନ କଲା ମାଷ୍ଟରର ଦୋଷ, ପିଲାର ଦୋଷ ନୁହେଁ। ମାଷ୍ଟର ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯଦି ଭଲ ପିଲା ପାସ୍ କରିବ ଆଉ ବଗୁଲିଆ ପିଲା ଫେଲ୍ ହେବେ, ସେଥିରେ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ବାହାଦୁରୀଟା କ'ଣ? ଯଦି ବଗୁଲିଆ ପିଲା ମାଷ୍ଟର ହାତରେ ନ ସୁଧୁରିଲା, ତେବେ ସେ କି ମାଷ୍ଟର? ନୁରିଦାସ ସତିଆକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି, ଶଶୀ ମାଷ୍ଟରକୁ ଦୋଷ ଦିଏ, ସତିଆ ବାପକୁ ଦୋଷ ଦିଏ। ତା ବାପା ତା ବୋଉକୁ ଖାଇଲା ବୋଲି ସତିଆର ନୁରିଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ରାଗ, ସେ ତାକୁ ଏଇ ବାଟେ ସୁଝୁଛି। ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଅବଶ୍ୟ ପାସ୍ କରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ତା ବାପା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତା। ବାପାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ସତିଆର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତେଣୁ ସେ ଫେଲ୍ ହେଉଛି। ସତିଆକୁ ନେଇ ନୁରିଦାସ ଆଉ ଶଶୀ ମାଉସୀର ଉତ୍ତାଳିଆ ଦିନଗୁଡ଼ାକ ହଲାପଟା ଚିନ୍ତା ଦକରେ କୋଉ ଖଞ୍ଜରେ ବହିଗଲା କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ 18 ବର୍ଷର ସତିଆ ଘର ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଗଲା, ଆଉ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଛୋଟକାଟିଆ ଚାକିରିଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲା। ଘରେ ରହିଲେ 2 ପ୍ରାଣୀ, ନୁରିଦାସ ଆଉ ଶଶୀ। ସତିଆ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜ ଚିନ୍ତା। ଶଶୀ ତେବେ ବି କୁନ୍ଦିଲା କୁନ୍ଦିଲା ମାଇପିଟିଏ, ନୁରିଦାସ ତେବେ ବି ଟାଣୁଆ ମର୍ଦ୍ଦ। ରୋଗ ବୈରାଗ ନାହିଁ, ଖାଲି ପେଟ ଚିନ୍ତା, ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଥିବ ଯଦି
ଥିବ ମନ ଭିତରେ, ବାହାରକୁ ଦିଶେନି କି ଶୁଭେନି। ନୁରିଦାସଙ୍କ ମୃଦଙ୍ଗ ମାଡ଼ର ସବୁ ଅଶୁଣା, ସୁଶୀର ଓଢ଼ଣା ତଳେ ସବୁ ଅଦୃଶ୍ୟ। ସେଇଠି ତାଙ୍କର ବୈଷମ ସାହିରେ, ତା ପାଖ ଗୌଡ଼ ସାହି, ଧୋବା ସାହି, ମହାନ୍ତି ସାହି, ସବୁଠି କିଛି ନା କିଛି କାନ ନ ଶୁଣିବା କଥା ଶୁଭେ, ଆଖି ନ ଦେଖିବା କଥା ଦିଶେ। ଦିଅର ଭାଉଜ, ଭାଇ ବୋହୂ ଦେଢ଼ଶୁର, ଶାଳୀ ଭିଣୋଇ, ଧରମ ଭାଇ ଧରମ ଭଉଣୀ, ଏମିତିକି ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ଖୁଡ଼ି ଆଉ କୁଟୁମ୍ବ ଭିତରେ ପୁତୁରା, ଛି ଛି, ରାମ ରାମ। ପୁଣି ସାଆନ୍ତ ଘର ଦେଇ, କୋଠିଆ ଚାକର ଆଉ ମହାନ୍ତି ଘର ବୋହୂ, ଘରର ହଳିଆ, ସତ୍ୟାନାଶ ହେଇଗଲା ଦେଶ, ମଣିଷ ସମାଜ। ଗାଁ ଜୀବନର କଠୋର ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଏତିକି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ନୀତି ଲୋଡ଼ା। ସହରୀ ଲୋକ ନାଚ, ତାମସା, ସିନେମା, ଥିଏଟରରୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ରୋମାଞ୍ଚ ପାଆନ୍ତି। ମଫସଲ ଜୀବନରେ ସେସବୁ କାହିଁ? ପୋଖରୀ ତୁଠ, ଧୋବା ତୁଠ, ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡା, ପଞ୍ଚାୟତ ଘରମାନଙ୍କରେ ଏହି ପ୍ରକାର ରୋମାଞ୍ଚ ଓ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟର କାହାଣୀ ତିଳରୁ ତାଳ ହୁଏ, ତାଳରୁ ହୁଏ ବେତାଳ। ଜୋରିମାନା, ନିଆଁ ପାଣି ବାସନ୍ଦ, ଗାଁରୁ ନିର୍ବାସନ, ପୁଣି ବି ଏସବୁର ସମାଧାନ ହୁଏ ମାଡ଼, ଫୌଜଦାରୀ, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି, ହତ୍ୟା, ଆତ୍ମହତ୍ୟାର। ମାତ୍ର ନୁରଦାସଙ୍କର ଘରଟି ଏସବୁରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥାଏ। ସତ୍ୟା ଗାଁରେ ଥିବାବେଳେ ନୁରିଦାସ ଘରକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କୌତୂହଳ ଥିଲା। ନିତିଦିନ ସତ୍ୟାକୁ ନେଇ ମାଡ଼, ଫୌଜଦାରୀ, ସତ୍ୟା ନାଁରେ ଚୋରି ନାରୀ। ମାତ୍ର ସତ୍ୟା ଯେଉଁଦିନଠୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଛି, ବାହାସାହା ହୋଇ ସହରରେ ରହିଛି, ସେଇ ଦିନଠୁ ନୁରିଦାସଙ୍କ ଘରଟା ଅମୁହା ଦେଉଳ ଭଳି ନିଶବ୍ଦ, ନିଶୂନ। ଗଲା ଅଇଲା କାହାରି ଆଖିରେ ତିଳ ପ୍ରମାଣ କିଛି ପଡ଼ିନାହିଁ। ତିଳ ନଥାଇ ତାଳ କରିବାକୁ କାହାର ବେଳ ଅଛି? ଗାଁରେ କ'ଣ ରୋମାଞ୍ଚ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟର ଅଭାବ ଅଛି? ତେବେ ନୁରିଦାସ ବା ଶୋଷୀକୁ ଏଥିପାଇଁ ଗାଁବାଲା ମେଡାଲ ଦିଅନ୍ତିନି। ଧର ସମ୍ପର୍କଟା ଯଦି ଦେଢ଼ଶାଶୁ ଭଉଣୀ ଜୋଇଁ ନ ହୋଇ ଶାଳୀ ଭିଣେଇ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା ନରିଦାସ କେତେ ଦୂର ସଂଯମୀ ଆଉ ଶୋଷୀ କେଡ଼େ ବଡ଼ ସତୀ। ଯଦି ସେମାନେ ନିଜ ଟାଣରେ ଅଟଳ, ତେବେ ଦେଢ଼ଶାଶୁ ଭଉଣୀ ଜୋଇଁ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ବାହାବା ଦେବାର କଥା। ସଂସାରରେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣା ଅଛି, ଏପରିକି ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂ, ଛି ଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଢ଼ଶାଶୁ ଭଉଣୀ ଜୋଇଁ, ହେ ଭଗବାନ, ସେତିକି ଟିକେ ପୁଣ୍ୟ ହେଲେ ସଂସାରରେ ଥାଉ, ନହେଲେ ପୃଥିବୀ ରସାତଳକୁ ଯିବ ଯେ। ପୃଥ୍ୱୀକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ନୁରିଦାସ ବୁଢ଼ା ହେଲେ, ଶୋଷୀ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲା। ନୁରିଦାସଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇ ଗାଇ ଧଇଁ ରୋଗ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ଶୋଷୀର ବାତ ଜ୍ୱର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗୋଡ଼ ଗୋଦର। ହେଲେ କେହି କାହା ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇବାକୁ କିମ୍ବା ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ବିଧାନ ନାହିଁ। ନୁରିଦାସ ଧଇଁ ପେଲାରେ ଉଠପଡ଼ ହେଲେ ଶୋଷୀ ଓଢ଼ଣା ତଳେ ଆହା ଚୁଚୁ ହୁଏ। ଶୋଷୀ ଚାତକରେ ବାତ ଜ୍ୱରରେ ମଲା ମଲା ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ନୁରିଦାସ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ପବନ ମୁହାଁ ବସି ମୃଦଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ଉପାୟ କ'ଣ? ବେଳେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଜେ ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ କିଏ ବିଧାନ କଲା ଯେ ଜଣଙ୍କର ମଲା ମୁହଁରେ ଆଉ ଜଣେ ପାଣି ଦେଲେ ପାପ ଲାଗିବ? ଶାଳୀକୁ ପାପ ଗର୍ଭ କରେଇ କ୍ଷମା ଅଛି? ଶାଳୀ ବୟସର ଦେଢ଼ଶୁରର ବାତ ଅରୁଆ ପାଦରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେବା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ କ୍ଷମା ନାହିଁ? ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ମୃଦଙ୍ଗରେ ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ତାଳ ଛିଣ୍ଡନ୍ତି ନୁରିଦାସ। ଯହୁଁ ଯହୁଁ ଦୁହେଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଉଥାନ୍ତି, ବୟସ ଖସୁଥାଏ, ରୂପରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡ଼ୁଥାଏ, ତହୁଁ ତହୁଁ ଦିହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଗଳୁ ନଥାଏ। ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଏ। ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଡକା ଡକା ନହେଲେ ବି ୟା ତା ଆଗରେ ଦିହିଁଙ୍କ ଏଣିକି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବୋଲି ଡାକିଲେଣି। ମାଇପି ମହଲରେ ଶୋଷୀ କହେ, ବୁଢ଼ାଟା ଧଇଁ ରୋଗରେ ବଡ଼ ଦିଗଦାର ହେଉଛି। ପାଦରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଘଷି ଦେବାକୁ ବି ଘରେ ବିଲେଇ ଛୁଆଟିଏ ନାହିଁ। ପୁଅକୁ ଲୋଭ କରି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଲା ଭେଣ୍ଡା ବୟସରୁ। ଶେଷକୁ ପୁଅ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ମୁଁ ଥିବା ଯାଏ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ମୁଠାଏ ଫୁଟେଇ ଦେବି। ତା ପରଠୁ ବୁଢ଼ା କ'ଣ କରିବ ଏକା ଏକା? ବୁଢ଼ାଟାର କ'ଣ କମ୍ ଗଉଁ କି? ପୁଅକୁ ସିନା ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଲେଖି ଆ ବୋଲି କହୁନି, ହେଲେ ବଡ଼ ଝୁରି ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ରକ୍ତ ତ, ସେ ନ କହିଲେ ବି ମୁଁ କ'ଣ ତା ମନକଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନି? ମିଣିପି ମଳରେ ନୁରିଦାସ କହୁଥିବେ, ବାତ ଜ୍ୱର ବୁଢ଼ୀଟାକୁ ବଡ଼ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲାଣି। ଫି ମାସର ଜ୍ୱରରେ ମଲାଗଲା ହେଇ ପଡ଼ୁଛି 4-6 ଦିନ। ସାଷ୍ଟମ କରି ପାଟିରେ ପାଣି ଦେବାକୁ ବି ଘରେ କେହି ନାହିଁ। ବିଚାରୀ ମାଠୁ ବଳି କରିଥିଲା ପୁତୁରାକୁ। କୁଳାଙ୍ଗରଟା ଦିନେ ମାଉସୀ ଛଡ଼ା ମା ବୋଲି ଭାବିଲାନି। ଶେଷକୁ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେବାକୁ ଆସୁଛି କି ନା କିଏ ଜାଣେ। ବୁଢ଼ୀର ସେତିକି ହେଉଛି ଶେଷ ଇଚ୍ଛା। ସେ ନ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣେନି? ଶୋଷୀ ନ କହିବା କଥା ନୁରିଦାସ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ନୁରିଦାସ ନ କହିବା କଥା ଶୋଷୀ କେମିତି ଜାଣିପାରେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କେହି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ କେତେ ସମ୍ପର୍କ ଅକୁହା ରହିଯାଏ, ହେଲେ ଅଜଣା ରହେନି। ଯିଏ ଭାବେ ଯେ ପାଟି ଖାଲି କଥା କହେ, ସେ ମୂର୍ଖ। ମଣିଷର ହାତ ଗୋଡ଼ ବି କଥା କହିପାରେ। ତମ ଚାଲିରୁ ଜାଣି ହେବ ତମେ ଭଲ ପାଉଛ କି ମନ୍ଦ ପାଉଛ। ତମ ଭାତ ଗୋଢ଼ାରୁ ଜାଣି ହେବ ତମେ ଯତ୍ନରେ ବାଢ଼ୁଛ କି ଅଯତ୍ନରେ ବାଢ଼ୁଛ। ତମ ମୃଦଙ୍ଗ ତାଳରୁ ଜାଣି ହେବ ତମେ ହସୁଛ କି କାନ୍ଦୁଛ।
ମୃଦଙ୍ଗ ତାଳରୁ ଜାଣିହେବ ତମେ ହସୁଛ କି କାନ୍ଦୁଛ। ତେଣ୍ଡାରୁ ପାଣି ବୋହିବା ଢଙ୍ଗରୁ ଜାଣିହେବ ତମ ମନଟା ଶୁଖିଲା ଠାଉ ଠାଉ କି ଭାବ ଜୋର ଜୋର। 45 ବର୍ଷର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋକ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ବେଗ ରାଗ କ୍ଷୋଭ ବୁଝାମଣା ଅବୁଝା ଦୋଷାରୋପ ଫେଣ୍ଟାଫେଣ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୂରଛଡ଼ା ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧା ମଣିଷର। ଡାକି ବଜେଇ କେହି କାହାକୁ କହିନି ମୋ ସୁଖରୁ ଭାଗ ନେ, ମୋ ଦୁଃଖରେ ଭାଗି ହ। ପବନରେ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ମିଶିଗଲା ପରି, ଫଟା ଭୂଇଁରେ ବର୍ଷା ଝର ଭେଦିଯିବା ପରି, ଜହ୍ନରେ ମୃଦଙ୍ଗର ଶବ୍ଦ ବୋଲି ହୋଇଯିବା ପରି ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ଭାବ ଅଭାବ ଆପେ ଆପେ ଭେଦିଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶୋଷି ବାଧକା ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ନୁରିଦାସ ନିଜ ଆଣ୍ଟ ଗଉଁ ଗଉଁ ମୁହଁ ଟାଣକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସତ୍ୟାକୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିଲେ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ବାପ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ, ତମ ମାଉସୀ ମଲା ସେଜରେ। ମୁହଁ ଖୋଲି ନ କହିଲେ ବି ତମକୁ ଥରେ ଦେଖି ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା। ପୁଣି ତମେ ତାଙ୍କ ମଲା ମୁହଁରେ ନିଆଁ ନ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ମୋକ୍ଷ ହେବନି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ୟା ପରେ ଆଉ ନ ଆସିଲେ ନ ଆସ, ମାତ୍ର ଏ ଚିଠିକୁ ତାର ମନେ କରି ମାଉସୀ ପାଇଁ ବସିଲାଠୁ ଉଠି ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଇତି ତମର ଚିର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ନୁରିଦାସ। ସତ୍ୟା ଜାଣିଲା ନୁରିଦାସ ତାଙ୍କର ଗଉଁ ବଜାୟ ରଖି ମାଉସୀ ପାଇଁ କେବଳ ଚିଠିଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଇତି ବାପା ବୋଲି ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ସତ୍ୟା ତା ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ବସିଲାଠୁ ଉଠି ଆସିଲା। ବାପାର ଅନୁରୋଧରେ ମାଉସୀର ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା ବିସ୍କୁଟ ଫଳ ମିଠା। ମାତ୍ର ସତ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଶୋଷୀର ପାଟି ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଖି ଦରମେଲା, ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯା ଆସ କରୁଛି। କେଜାଣି ସତ୍ୟା ବସିଲାଠୁ ଉଠି ଆସିଛି ବୋଲି ଶୋଷୀ ଜାଣିଲା କି ନା। ସତ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲା ମାଉସୀର ପ୍ରାଣପକ୍ଷୀ ସତ୍ୟାକୁ ତକେଇ ରହିଥିଲା, କାରଣ ତା ପରଦିନ ରାତି ପାହା ପାହା ବେଳକୁ ଶୋଷୀର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେଦିନ ଦାହ ପରେ ଶ୍ମଶାନରୁ ଲେଉଟି ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡାର ଅନ୍ଧାରରେ ନୁରିଦାସ ଆଖି ବୁଜି ଅତି କୋମଳ ମଧୁରିଆ ମୃଦଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗ ଭିତରେ ଉଦାସିଆ ସୁର ଛାଡ଼ି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଘର ଭିତରୁ ବୋହୂର ବାହୁନା ଶୁଭୁଥିଲା, ହାଁ ମାଉସୀ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଲୋ? ଏଇଟା ପ୍ରଥା ପ୍ରେତାତ୍ମାର ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ। ସତ୍ୟା ନିଭିଲା ଚୁଲି ପାଖରେ ବସି ପିଲାଙ୍କ ମିତି ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଡକା ପରି ଲୁହ ଗାଳୁଥିଲା ଗଳଗଳ। ଏଇଟା ସତ। କେଜାଣି ବୁଢ଼ୀଟା ଏତିକିରେ ମାଉସୀ ଜନ୍ମରୁ ମୋକ୍ଷ ପାଇଯିବ କି କ'ଣ? ଦେଢ଼ଶାଶୁର ଦେହାନ୍ତରେ ମୃଦଙ୍ଗଟି ଶୋକ ମନେଇ ରାତି ସାରା ବାହୁନୁଥିଲା ଟଙ୍ଗ 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 ଟଙ୍ଗ। ନୁରିଦାସଙ୍କ ଟିପ ଫାଟି ରକ୍ତ ମିଶୁଥିଲା ମୋକ୍ଷର ତାଳରେ। ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଅନେକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।